जोशवा फजलदीन अज का साडा विशा होएगा। उन्हां दे जीवन दे बारे कुछ जानकारी तुहाडे नाल सांझी की जाएगी। पंजाबी जुबानो अदब दे सेवक, परचाकार, नावलकार, कहानीकार, शायर, ड्रामा निगार ते तर्जमाकार जोशवा फजलदीन होरां दे वड वडेरियां दा ताल्लुक जेलम दे एक पिंड बागवाला नाल सी। आप दे परदादा कुतुबुद्दीन सिख फौज विच शामिल सन ते उन्हां ने अंग्रेज़ां नाल मुकाबला भी किया। आप दे दादा कारी हसाम दीन जो कुरान पाक दे हाफिज सन, वो जोशवा फजलदीन दे दादा मुसलमान तो मसीही हो गए। आप दे वालिद जिन्हां दा नां फजलुद्दीन सी, वो जिला जेलम दे वसनीक सी। जेलम विच ही आप दे वड वडेरियां ने पहला चर्च अमेरिकन यूनाइटेड प्रेसबिटेरियन दी नींह रखी। यह चर्च 1878 विच हड़ आन पारों रुड़ गया। फिर इसकी दोबारा तमीर की गई। आप दा जन्म 7 अगस्त 1903 नूं होया। आप दे वालिद दा नां फजलदीन ते वालिदा दा नां फजल बीबी सी। आप दी पंजाबी जुबानो अदब नाल मुहब्बत दी वजह आप दे मापे सन। आप दी वालदा पंजाबी जुबानो अदब नाल बहुत मोह रखते सन ते यही मोह जोशवा फजलुद्दीन होरां दियां लिखतां विच भी नज़र आया ते उन्हां दे अगले जीवन विच भी यह वेख्या जा सकता है। आपने 1928 विच लैलपुर आ डेरे लाए। इस पारों बहुत सारे लोग यह समझते ने कि आप दा ताल्लुक लैलपुर नाल ही सी ते उन्हां दे वड वडेरियां बारे बहुत घट लोग जानते ने। 1928-29 दे विच मिशन स्कूल जिहड़ा जेलम दा सी वो बंद होया तां इंतजामिया ने लैलपुर उस नूं मुंतकिल कर दिता। आप दे वालिद डिप्टी हैडमास्टर मुकर्रर होए। स्कूलों के मिशन स्कूलों के इंस्पैक्टर भी वो रहे। फिर कुछ चिर महकमा इनहार नहरां दे महकमे विच हैड क्लर्क की जॉब करते रहे। बादों पोस्ट मास्टर बन गए ते फिर सारी हयाती पोस्ट मास्टर ही रहे। जोशवा फजलदीन होरां दा नां पहला जोशवा स्कॉट रखिया गया क्यों जे आप दे दादा जी जिन्हां दा नां कारी हुसाम दीन सी, वो उन्हां दा एक मसीही पादरी दोस्त जिसका नां T.L. स्कॉट सी, उन्हां नाल उन्हां दी बड़ी यारानी सी ते ऐसे याराने पारों आपने जोशवा दा नां भी जोशवा स्कॉट रखता। प्राइमरी स्कूल तिकर जोशवा होरां दा यही नां चलदा रहा। पर जदों मिडल स्कूल विच जोशवा होरी आए तो उन्होंने अपने नां दे नाल जोशवा फजलुद्दीन अपने वालिद का नां लाना शुरू कर दिता। आप दे वालिद नूं यह पसंद ना आया, पर जोशवा फजलुद्दीन होरी धरती दे नाल जिहड़ा मोह रखते सन, जिहड़ा सच्चा प्यार करते रखते सन, और उन्होंने यह समझिया कि मैं अपनी जिहड़ी शनाख्त है, पछाण है, वो इत्थों दे वसनीक होने के नाते ही करना चाह रहा, ना कि जोशवा स्कॉट दे नाल किसी अंग्रेज़ नाल ताल्लुक जिहड़ा है वो जाहिर होंदा है। जोशवा फजलदीन होरां ने धरती नाल प्यार का सबूत अमली तौर पर दिता।
ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ 1922 ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ। 1924 ਵਿੱਚ ਗਾਰਡਨ ਕਾਲਜ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ FA, ਫਿਰ FC ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ BA 1926 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਔਰ FC ਕਾਲਜ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ FC ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆਰਾਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਦੀਰ ਜੋਸ਼ਵਾ ਫਜ਼ਲੁਦੀਨ ਬਣੇ। ਉਸ ਰਿਸਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਫੋਲੀਓ ਮੈਗਜ਼ੀਨ। 1926 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਮਿਸ਼ਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ FEL ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਲਪੁਰ ਆ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੀਮ LLB ਦੀ ਤਾਲੀਮ 1938 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ 1928 ਵਿੱਚ ਆਪ ਲੈਲਪੁਰ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਬਾਰ ਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਾਲਾ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਦਬੀ ਰਿਸਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਸਗੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜੋਸ਼ਵਾ ਫਜ਼ਲੁਦੀਨ ਹੋਰੀ ਆਪਣੇ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਦਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। 1928 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1930 ਤੱਕ ਲੈਲਪੁਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਬਾਰ ਰਿਸਾਲਾ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚੋਂ 1933-34 ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਬਾਰ ਰਿਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲਿਖਾਰੀ, ਨਵੇਂ ਲਿਖਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਵੱਲ ਜੋਸ਼ਵਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰ ਸ਼ਹਾਬੁੱਦੀਨ, ਕਾਜ਼ੀ ਫਜ਼ਲ ਹਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਦਮ ਮੁਹਈਉੱਦੀਨ, ਮੀਰਾ ਬਖਸ਼ ਮਿਨਹਾਸ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਵਲਿਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਦਬ ਦਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ, ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ, ਅਜ਼ਹਰ ਹੈਦਰ, ਡਾਕਟਰ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਜੈਨ, ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਸਮਰ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਰ ਕਈ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਆਪ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਸਾਲਾ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਮਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਬਾਰੇ YMCA ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਨੇ 1932 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਆਫ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁਤਅਸਬਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਐਂਡ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਥਿੰਕਾਮਾ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਥਿੰਕਾਮਾ ਸਪੈਲਿੰਗ THANKAMA ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਮਲਿਆਲਮ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੋਸ਼ਵਾ ਫਜ਼ਲੁਦੀਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਵੇਖੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਜੋਸ਼ਵਾ ਫਜ਼ਲੁਦੀਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜੇਨ ਆਰਾ, ਮਰਿਆਮਾ ਰਿਫਤ ਆਰਾ, ਜੌਨ ਜੋਸ਼ਵਾ, ਸੈਮੂਅਲ ਜੋਸ਼ਵਾ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਜੋਸ਼ਵਾ, ਗ੍ਰੇਸ ਤਲਤ ਆਰਾ ਔਰ ਇਮੈਨੂਅਲ ਜੋਸ਼ਵਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਸੋਨੇ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦਿੱਤੀ। 1951 ਵਿੱਚ ਮਸੀਹੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤੇ।
1951 ਤੋਂ 1958 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। ਬਾਅਦੋਂ ਉਹ ਨਾਇਬ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਬਣੇ। ਸਿਆਸੀ, ਮਜ਼ਹਬੀ, ਸਮਾਜੀ ਸੇਵਾ ਪਾਰੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਤਮਗਾਏ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਯਾਹਿਆ ਖਾਨ ਦੇ ਅਹਿਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਉਹ ਤਮਗਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੁਦਾਗਾਨਾ ਇੰਤਖਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਆਪ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ, ਫਿਰ 1949 ਵਿੱਚ ਕੈਥੋਲਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਕੈਥੀਡਰਲ ਰੀਗਲ ਚੌਕ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਨਮਾਜ਼, ਪਹਿਲੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਢੇਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਅੰਜੀਲ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮੰਜ਼ੂਮ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਕੁਝ ਇੰਝ ਨੇ। 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਸੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 392 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਅੰਜੀਲ ਸ਼ਰੀਫ ਮੰਜ਼ੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ 1961 ਵਿੱਚ 164 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਅਨਾਜੀਲ ਅਰਬਾ ਵ ਅਮਾਲੁਲ ਰਸੁਲ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬ, 400 ਸਫ਼ੇ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ 1963 ਵਿੱਚ ਛਪੇ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ 336 ਸਫ਼ੇ 1965 ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਚੜੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਵਾਕ 135 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 1967 ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਈ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਦਬੀ ਹਯਾਤੀ ਤੇ 5 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਰਿਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨੇ ਜਿਸ ਰਿਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨੂਰ ਅਫਸ਼ਾਂ। FC ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁਦੀਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਮੁਦੀਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖੀ। ਅਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਅਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋ ਅਦਬ ਵਾਸਤੇ ਢੇਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਬੀ ਹਯਾਤੀ ਅਤੇ ਅਦਬੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋ ਅਦਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਰਜਮਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਪਰਚਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਤਰਜਮਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਜੋਸ਼ਵਾ ਫਜ਼ਲ ਦੀਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾਇਆ। ਆਪ ਦੀ ਵਫਾਤ 5 ਜੂਨ 1976 ਨੂੰ ਹੋਈ।